Every kid is a miracle, and each has their own special way of making our lives more wonderful. Good morning, everyone. We welcome you all to the Children's Day Special Assembly. Children's Day is celebrated to encouraging students with speeches and stories that inspire personal growth and good habits. Tamil Thai Valthu. Now let us come together to honor our heritage and language with Tamil Thai Valthu. Let us all stand and show our respect and gratitude for our beloved Tamil Nadu. தத்திகள் மடந்த கெழிலொழுகும் சீராடும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெற்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிசனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை சிரம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Prayer. As light expels darkness, a solemn prayer casts away our fears, calms our souls and fills us with strength and positivity. Now I would like to call Radhi Preeti to lead us in prayer. All of you please join your hands and close your eyes and repeat the prayer after me. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Prayer song. Let us sing of the strength and presence of our God as we today's worship song. Now I invite choir girls to sing the song. ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவே உன்னை பெருக பண்ணுவே பெருக பண்ணிடுவே உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவே உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவே நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு நம்பிக்கை வீண் போகாது நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு நம்பிக்கை வீண் போகாது உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவே உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவே உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவே உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவே பயப்படாதே இந்த செல்ல பிள்ளையே இனி என்றும் தீங்கை காண்பதில்லையே பயப்படாதே இந்த செல்ல பிள்ளையே இனி என்றும் தீங்கை காண்பதில்லையே உன்னோடு இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் உன்னோடு இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் அவைகள் ஆச்சரியமாயிருக்கும் நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு நம்பிக்கை வீண் போகாது நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு நம்பிக்கை வீண் போகாது
ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவேன். உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவேன். உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்திடுவேன். உன்னை பெருக பண்ணவே பெருக பண்ணிடுவேன். Prayer song by teachers. Children stand with joy today. Thank you, Jesus. Of your love we have no words to say. Thank you, Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Thank you, Jesus, for the goodness shown we don't deserve. Thank you, Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Praise us now for grace we need. Praise you, Jesus. Look found in you this beginning. Praise you, Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bible reading. Bible strengthens our day-to-day life by the word of God. I invite Subhasri to read the Bible. Jesus said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." Matthew 19:14. This is the word of God. Importance of the day in English. Now we are going to see about the importance of the day in English. I would like to call Ashmita to tell the importance of the day in English. Importance of the day. Every year on November 14, India comes alive with the joyous spirit of children. This year's celebration holds even greater significance as it marks the 135th birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, India's beloved first Prime Minister. Fondly known as Chacha Nehru, Pandit Nehru held a special place in his heart for children. He championed their right, believing a fulfilling childhood was crucial for our nation's progress. This passion led him to establish Children's Day in 1964, a day dedicated to celebrating the young minds that shape India's future. Wish you all happy Children's Day. Thank you. Special song. Now we all welcome our teachers to sing the special song.
கையிலே வா செல்வமே நாளை தேசம் உந்தன் கையிலே மலரும் காலம் உன் வாழ்வில் வசந்த காலம் சொல்லித்தரும் பாடம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள நீயும் வாழ்வினில் காணும் பல ஏற்றங்கள் யாவும் உலகத்தை சேர தினம் வேண்டிக் கொள்ளும் நெஞ்சம் நீ வாழ்க ஓ நீ வாழ்க கனவுகள் யாவும் வெற்றி கொள்ளவே வாழ்க நீ வாழ்க ஓ நீ வாழ்க கனவுகள் யாவும் வெற்றி கொள்ளவே வாழ்க இருளெல்லாம் கடந்து போக தீபங்கள் ஏற்று உன் பாதையை நீ மாற்று நேர்மையை காத்து பல வெற்றிகளை சேர்த்து நீ வாழ்க ஓ நீ வாழ்க பலரும் போற்றும் வண்ணம் நீயும் வாழ்க நீ வாழ்க ஓ நீ வாழ்க பலரும் போற்றும் வண்ணம் நீயும் வாழ்க வா செல்வமே நாளை தேசம் உந்தன் கையிலே வா செல்வமே நாளை தேசம் உந்தன் கையிலே ஆகாயம் தாண்டியும் உன் சாதனை இலட்டும் வா செல்லும் வழியிலும் உன் முயற்சிகள் தொடரட்டும் வா செல்வமே நாளை தேசம் உந்தன் கையிலே வா செல்வமே நாளை தேசம் உந்தன் கையிலே Now we are going to see about the importance of the day in Tamil. I would like to call Nadish to tell the importance of the day in Tamil. குழந்தைகள் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 14 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இது குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் நலன்களின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்தியாவில் இந்த நாள் நாட்டின் முதல் பிரதம மந்திரி பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்த நாளை குறிப்பிடுகிறது. அவர் குழந்தைகள் மீது ஆழ்ந்த பாசத்திற்காக சாச்சா நேரு என்று அன்புடன் அழைக்கப்பட்டார். குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் கல்விக்காக நேருவின் வாதங்கள் இந்த நாளை அவரது மரபு பொருத்தமாக அஞ்சலியாக ஆக்குகின்றன. இந்தியாவில் குழந்தை தினத்தின் முக்கியத்துவம். இந்தியாவில் குழந்தைகள் நலனுக்காக நேரு அறப்பணியை மதிக்கும் வகையில் நவம்பர் 14 அன்று குழந்தைகள் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. கல்வி, ஊட்டச்சத்து மற்றும் பாதுகாப்பு சூழலை மையமாக கொண்டு பாதுகாப்பான ஆரோக்கியமான குழந்தை பருவத்தை உறுதி செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை நினைவூட்டும் நாளாக இந்த நாள் செயல்படுகிறது. உலகின் எதிர்கால தலைவர்களாக இருக்கும் குழந்தைகளின் வளர்ப்பு தன் முக்கியத்துவத்தை இது வலியுறுத்துகிறது. நன்றி. Debate. Our students of standard 10th and 9th are gathered and prepare a debate about Children's Day. We would like to welcome them. பிறந்து சிறந்த மொழிகளுக்கு நடுவே சிறந்தே பிறந்த என் தாய்மொழியாம் தமிழை வணங்கி இந்த அவையில் கூடியிருக்கும் அத்துணை பேருக்கும் காலை வணக்கத்தை கூறி இன்றைய குழந்தைகள் தின சிறப்பு பட்டிமன்றத்தை துவங்குகிறேன். என்னை போன்ற மாணவர்களின் திறமையை வெளிக்குற செய்யும் விதமாக பட்டிமன்ற நடுவராகவும் பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களாகவும் எங்களை நியமித்த பள்ளி தாளாளர் அவர்களை எங்கள் அன்பு நிறைந்த பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய பட்டிமன்றத்தின் தலைப்பு இன்றைய சூழல் இன்றைய சமுதாயம் மாணவர்களுக்கு நன்மை அளிக்கிறதா அளிக்கவில்லையா? நன்மை அளிக்கிறது என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார்கள் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் பரத், அபிஷேக், அஜய், சதீஷ், நிதிஷ். நன்மை அளிக்கவில்லை என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார்கள் 10ஆம் வகுப்பு மாணவிகள் தஸ்லிமா, ரம்யா, நிகிதா, ஷகீனா, சுஜித்ரா. முதலில் நன்மை அளிக்கிறது என்பது பேசுவதற்காக பரத்தை அழைக்கிறேன். முப்பெரும் தேவர்களை பணிந்து முக்கணிகளை பிழிந்து முத்தமிழ்
என் முத்தான முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து எனது உரையை துவங்குகிறேன். பிள்ளைகள் இல்லை என்றால் பெற்றோர் இல்லை, பெற்றோர் இல்லை என்றால் பிள்ளைகள் இல்லை. இன்றைய சமுதாய சூழல் மாணவர்களுக்கு நன்மை அளிக்கிறது என்று சொல்லி பேச போகிறேன். அப்ப இருக்கும் போதெல்லாம் பெற்றோர்கள் கண்டிப்பாவோ கராராவோ தான் பார்த்துருப்பீங்க. இப்ப இருக்கும் போதெல்லாம் பெற்றோர்கள் ஆதரவாவோ ஜாலியாவோ தான் இப்ப இருக்கிறாங்க. அப்ப இருக்கும் போது பெற்றோர்கள் பட்டி 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 பட்டின்னு ஏன் சொல்றாங்க? தான் பையன் நல்லா இருக்கணும், அவன் படிச்சு முன்னேறதுக்காக தான் பட்டி 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 பட்டின்னு சொல்றாங்க. இப்பெல்லாம் மார்க் கம்மியா எடுத்துட்டோம்னா பெற்றோர்கள் ஏதோ சொல்றது கிடையாது. ஆனா அப்ப இருக்கும் போது பெற்றோர்கள் எல்லாம் அடிச்சு திட்டி இது பண்ணி தான் படிக்க சொல்லுவாங்க. நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. இவர்களுக்கு எதிர்த்து பேசுவதற்காக நான் தஸ்லிமாவை அழைக்கிறேன். எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு இன்றைய சமுதாய சூழல் மாணவர்களுக்கு நன்மை அளிக்கிறதா இல்லையா. நான் இப்ப பேச வருது நன்மை அளிக்கல. ஆமாங்க அளிக்கல. ஏன்னா இப்ப இருக்கிற பெற்றோர்கள்லாம் பிள்ளைகளை தங்கத்தட்டுல வச்சு தாங்குறாங்க. என்ன தலை மேல உட்கார வச்சு தாங்கல, அதான் அது எதிர்காலத்திலே வந்துடும். அப்படிதானே இருக்குது. இப்ப என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா, பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா போதும், உணவு கொடுத்தா போதும், உடை எடுத்து கொடுத்தா போதும், விழாக்கு கொண்டாடினா போதும் அப்படின்றது எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கு. இப்ப ஆசிரியர் பிள்ளைய அடிச்சிட்டாங்க, அவன் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான்னு அடிச்சிட்டாங்க. அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்றான், அம்மா அம்மா இந்த மாதிரி என்ன அடிச்சிட்டாங்கம்மா ஆசிரியர். அது மாதிரி அவங்க அப்பா கிட்டயும் போய் சொல்றான். அப்ப அவங்க என்ன கேட்கணும், நீ என்ன தப்பு பண்ண, நீ என்ன தப்பு பண்ண, எதுக்காக உன்னை அடிச்சாங்க, நீ தப்பு பண்ணா எதுக்கு உன்னை அடிக்க போறாங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்கணும். ஆனா அவங்க கேக்குறது ஆசிரியரிடம் போய் நீங்க எப்படி என் பிள்ளைய அடிப்பீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இன்னொன்னு, உங்களுக்கு யார் அந்த உரிமையை கொடுத்தது என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இன்னொன்னு, அந்த காலத்துல தப்பு பண்ணா என்ன பண்ணுவாங்க, தோலை உரிச்சு தொங்க விட்டு மேல காய போட்டு விட்டுருவாங்க. அதான அவங்க பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி ஆசிரியர் அந்த மாதிரி பண்றாங்க. அப்ப அந்த மாணவனின் மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா, அப்ப நம்ம என்ன தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நம்ம தாய் தந்தை எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த மனநிலை அவன் மது குடிக்கிறது, பல தீமைகளை அவன் செய்யறான். இன்னொன்னு உங்கள்கிட்ட நான் ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன். எனக்கு ஒரு கதை, அது ரொம்ப பிடிச்ச கதை. என்னன்னா, ஒரு ஐடி பையன், அந்த பையன் ஒரு செடி வளர்க்குறான். அந்த செடி அப்படியே என்ன பண்ணுது, கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி அதுக்கு என்னென்ன விதை போடுறது, என்னென்ன தண்ணி ஊத்துறது, அந்த மாதிரி பண்றது. அந்த மாதிரி பக்கத்து வீட்டுல ஒரு ஆசிரியர், அது ரிட்டையர்டான ஆசிரியர் தான், அவரும் ஒரு செடி வளர்த்தாரு. அந்த செடியை என்ன பண்ணாரு, கண்டுக்கிறதே இல்ல. எப்பயாவது மறந்துட்டோம், ஐயோ மறந்துட்டோமே அப்படின்ட்டு எப்பயாவது ஊத்துற ஞாபகம் அவங்களுக்கு தண்ணி ஊத்துறது, அந்த மாதிரி அக்கறையே இல்லாம ரொம்ப உதாசீனமா பண்றாரு. அப்ப ஒரு புயல் வந்துச்சு, இப்ப கஜா புயல் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு புயல் வந்துச்சு. அப்ப என்னாச்சு, பயங்கரமா காத்தடிச்சிச்சு. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, ரெண்டு பேரும் ஓடி போய் பார்த்து அந்த செடி எப்படி எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்று பார்க்க போனாங்க. அப்ப என்ன ஆச்சு, இந்த ஐடி பையன் இருக்கான அவனோட செடி அப்படியே வேரோட புடிக்கிட்டு போய் அப்படியே காத்தா கலந்துருச்சு. ஆனா இந்த ஆசிரியரோட செடி என்னன்னா வலிமையாகவும் அப்படியே தைரியமா அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அதை பார்த்து அந்த ஐடி பையன் கேக்குறான், என்ன கிழவா நீ தான் பண்ணிட்டியா, மரியாதையா போய் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்றான். அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அந்த ஆசிரியர் சொல்றாரு, ஐயோ நான் எதுவும் பண்ணப்பா, நான் உன்கிட்ட சொல்றேன், என்ன ஆச்சுன்னா நான் என்னுடைய செடிய ரொம்ப அக்கறையானா பாத்துக்கல, அது நான் ஒரு உதாசீனமா தான் பண்ணேன். ஆனா நீ உன் செடி அப்படியே தங்க தட்டுலயோ வைர தட்டுலயோ எல்லா தட்டுலயும் நீ வச்சு தாங்கல, அதனாலதான் அது என்ன நினைச்சிச்சு, அப்ப நம்ம எதையும் பாத்துக்கலாம், இவனுக்கு நல்லா பாத்துக்கிறானே, அப்ப எதுக்கு நம்ம பாத்துக்கணும் அப்படின்னு அந்த எண்ணம் அது ரொம்ப வீக்காவும் வலிமையா இல்லாம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவும் இல்லாம ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு. இதனால சொல்றேன், இது நீங்க கதையா பாக்குறீங்க, ஒரு கருத்தா பாருங்க. என்னன்னா, இப்ப பிள்ளைகளை நீங்க தங்க தட்டிலையோ வைர தட்டிலையோ வச்சு தாங்குனீங்கன்னா அவங்க ஒரு பொண்ணுத்துக்கும் லாய்க்கு இல்லாத மாதிரி தான் ஆயிடுவாங்க. இததான் சொல்றேன். ஆனா இன்றைய சூழல் அப்படிதானே இருக்கு. ஆனா அந்த காலத்துல என்னது கஷ்டம் புரிஞ்சிச்சு, பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டம் புரிஞ்சிச்சு, அதுக்காக வேலையை செஞ்சு எல்லாமே பண்ணாங்க. ஆனா இப்ப இருக்கவங்க பெற்றோரே தப்பு பண்றவங்க, பிள்ளைங்க என்ன கேட்டாலும் வாய் கொடுத்துறது, பிள்ளைகளை ஒரு எந்த ஒரு பணத்துடைய கஷ்டம் தெரியாம வளர்க்குறாங்க.
அபிஷேக் அழைக்கிறேன் பேசுகிறேன். காலம் பிறக்கவும் பிறந்தது தமிழே, இந்த காலமும் நிலையாயிருப்பது தமிழே. அன்னை சொன்ன மொழி தமிழே, ஆதியில் பிறந்த மொழி தமிழே, இணையத்தில் இயங்கும் மொழி தமிழே, ஈடில்லா தொன்மை மொழி தமிழே, உலகம் போற்றும் மொழி தமிழே, ஊர் கூடி வியக்கும் மொழி தமிழே என்று கூறி எனக்கு வாய்ப்பளித்த நடுவரையா அவர்களுக்கு என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்தேன். என் நண்பர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இரண்டாம் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து என் உரை ஆடுகிறேன். நடுவரையா, இன்றைய சமுதாய சூழல்ல மாணவர்களுக்கு அதிகமான நன்மை அளிக்கிறது. நான் அதில் உங்களிடம் பேச வந்துள்ளது மொபைல் போனால என்ன நன்மை அப்படின்னு நான் உங்களிடம் பேச வரேன். முதல்ல நான் மொபைல் போன் என்னன்னு பேச வரேன். உலகமே இன்று கூகுளை தேடுகிறது. ஆனால் கூகுளே சுந்தர் பிச்சை என்னும் மனிதனை தான் தேடியது என்று சொன்னால், ஐயா நான் ரொம்ப எளிமையா முடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த நாட்டுல நடக்கிறது அந்த நாட்டுல நடக்குது, நான் எதையுமே சொல்ல வரல. இந்த சொல்ல போற விஷயத்த மட்டும் நினைச்சீங்கன்னா, ஆமா இல்ல இதனால இது நடக்குதுல்லன்னு மட்டும் நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா கைத்தட்டல் கொடுங்க. நம்ம வீட்டுல நம்ம அம்மா ஒரு காலத்துல நம்மளை ஏஞ்சி குளிப்பாட்ட வச்சு சாப்பாடு செஞ்சு அப்பாவை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி அப்பாவை வேலைக்கு அனுப்பி எவ்வளவு வேலை இருக்குது. 11 மணிக்குள்ள மத்தியான சாப்பாடு முடிக்கணும். அப்புறம் சில நேரத்துல கேஸ் எல்லாம் காலி ஆயிடும். 2 ல இருந்து 3 மணி நேரம் போய் கேஸ் ஸ்டேஷன் போய் நிக்கணும். ஆனா இப்போ இன்னைக்கு மொபைல் போனால ஒரே ஒரு கிளிக் எடுத்தா மறுநாள் கேஸ் சிலிண்டர் வீட்டுக்கு வந்து நிக்குது நடுவரையா. அப்போ இது பெற்ற தாய்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய நன்மை சொல்லுங்க. இப்போ மாணவர்களுக்கு இன்னொரு நன்மை சொல்றேன். இப்போ ஒரு அம்மா சுட சுட மீன் குழம்பு செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மீன் குழம்பு அப்படியே சாப்பிடுங்க. மீன் அப்படியே சாப்பிடுங்களா? எப்படிப்பா சாப்பிட முடியும்? முள்ளு எடுத்து தானே சாப்பிடணும். அதே மாதிரிதான் மொபைல் போன்ல நன்மையா இருக்கு தீமையா இருக்கு. நன்மையை மட்டும் எடுத்துட்டு தீமையை ஓரம் போட்டா என்ன? அது எப்படி தீங்குதான் நீங்க சரின்னு அடிச்சு சொல்லலாம். இப்போ தஸ்லிமா அவர்கள் சொன்னாங்களே, பெற்றோர்கள் வெறும் தீங்குதான் சொன்னாங்களே. அப்ப மொபைல் போன் 40 மொபைல் போன் வாங்கி கொடுத்தா அப்ப நல்ல மம்மி, அப்ப நல்ல டாடி. இப்போ நீங்க தீங்குன்னு சொல்லுவீங்களா, அப்புறமா நல்லதுன்னு சொல்லுவீங்களா? என்ன நடக்குது? நீங்களே சொல்லுங்க. நியாயமே இல்லைதான்ப்பா உங்களோட கருத்து. இப்போ அந்த காலத்துலலாம் எங்க அக்கா கல்யாணம் பண்ணி வீடு வேற அனுப்புறாங்க. அப்போ எனக்கு ஒரு கவலையா இருக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாம் அக்காவை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு. ஆனா இல்ல நடந்துதான் வீட்டுக்கு போக முடியும் மாமியார் வீட்டுக்கு. ஆனா இப்போ போன்ல இருந்து ஒரே ஒரு கிளிக் எடுத்தா அக்கா பேசுறாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மொபைலால எனக்கு எவ்வளவு பெரிய நன்மை எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இன்று ஒவ்வொரு மாணவர்களும் மொபைலால நல்ல நன்மைகள் இருக்கின்றது என்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டும். இனிய சிறுவர்கள் நல்வாழ்த்துக்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். மிக்க நன்றி, வணக்கம். மொபைலோட நன்மைகள்லாம் சொன்னாங்க. இப்ப மொபைலோட தீமைகள் சொல்றதுக்கு ரம்யாவை அழைக்கிறேன். கணிகளிலும் சிறந்தது ஆங்கில மாதங்களில் சிறந்தது மே, தமிழ் மாதங்களில் சிறந்தது தை. இம்மூன்றெழுத்தையும் சேர்த்து மேதையாக அமர்ந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களையும் அறிவால் சிறந்த ஆசிரியர்களையும் என்னுடன் பிறவா சகோதர சகோதரி அனைவர்களையும் வரவேற்று என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து எனது உரையை தொடங்க இருக்கிறேன். இன்றைய சமுதாயம் மாணவர்களுக்கு நன்மை அளிக்கிறதா தீமை அளிக்கிறதா என்று கேட்டால் கட்டாயமாக தீமைதான் அளிக்கிறது என்று கூறுவேன். ஏன்? மனித வாழ்வில் எப்போது செல்போன் என்ற கருவி வந்ததோ அன்றில் இருந்தே மனிதர்கள் அடிமையாகி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு கால் பண்ணுனா பரவாயில்ல, அதையே தேவையில்லாத வேலைகளை செய்தால் எப்படி? கரெக்ட் தானே? இன்று எல்லாரும் எப்படி கால் பண்றதுக்காகவா போன் பேசுறீங்க? நண்பர்களே, உண்மைதானே? அவங்க சோகமா இருந்தா சோக ஸ்டேட்டஸ், ஹாப்பியா இருந்தா ஹாப்பி ஸ்டேட்டஸ், அவங்க உணர்ச்சி, சந்தோஷம், சோகம் எல்லாம் ஒரு ஸ்டேட்டஸாகவே போட்டு பயன்படுத்துகிறார்கள். இப்போ போச்சே கோவிட் காலம்,
அதில் கூட ஆன்லைன் கிளாஸ் என்ற பேரில் போனை வாங்கி கொடுத்தார்கள் பெற்றோர்கள். அதை ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கா எல்லாரும் பயன்படுத்தினீர்கள்? ஆன்லைன் கிளாஸ்க்குன்ற பேரை போனை வாங்கி வச்சுட்டு அவங்க டீச்சர்ஸ் கேக்குறாங்க, அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிற வரைக்கும் தான் அது. பிரசன்ட் ஆமஸ் ஆப்சென்ட் ஆமஸ் கேட்டுட்டு அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்க போன்ல போயிடுறது. சாட்டிங், ரீல்ஸ் ஸ்க்ரால் பண்றது, கேம் விளையாடுறது. ஏன் நாமளே இதுதானே செய்தோம். இப்படிதான் செல்போன் பயன்படுகிறது. ஆகவே இது தீமையாக தான் கொண்டு போய் முடியும். ஒரு கால் பண்ணி பேசுறதுக்கு தான் செல்போனை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆனா யாராவது இப்ப அதை கேக்குறாங்களா? ஏன் அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன நம்ம செல்போனை வச்சுதான் படிச்சோமா என்ன? செல்போனை வைத்துதான் அந்த காலத்தை படித்தோமா? புத்தகத்தை வைத்துதான் படிப்போம். இப்போது அந்த புத்தகமே உங்கள் செல்போனில் தான் இருக்கிறது. அதை முதல் நினைத்து பாருங்கள். உங்கள் செல்போனில் புத்தகத்தை வைத்து படிக்கிறீர்கள். அதை நினைத்து பாருங்கள். ஏனென்றால் புத்தகமும் அதில் தான் இருக்கிறது. ஆனால் 100 புத்தகங்களை படிப்பது அறிவு மென்மையாகும் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் ஒரு போனை பார்ப்பது எப்படி இருக்கும் நீங்க நினைச்சு பாக்குறீங்க? ஒரு போன்ல எவ்வளவு தீமைகள் இருக்கு. இன்று ஃபுட் டெலிவரியே அதுலதான் செய்யறோம். ஃபுட் டெலிவரி, ஃபுட் ஆர்டர் பண்றது எல்லாமே அதுலதான் பண்றோம். அந்த ஃபுட்டே தான் நம்மளுக்கு கேடு தருது. அதை யாராச்சும் சிந்திட்டு பாக்குறீங்களா? வீட்டுல செய்யற ஃபுட்டோட அது எப்படி நல்லது நீங்க நினைக்கிறீங்க? இப்படிதான் இன்று செல்போனோட தீமைகள் இருக்கு. இதை எப்படி இவர் சொல்றாரு நன்மை அளிக்கிறது அப்படின்னு? இந்த காலத்தில் பிள்ளைகள் செல்போனை தான் நோண்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே செல்போன் தான் முடிக்கிறாங்க. நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடியும் செல்போனை தான் பாக்குறாங்க. யாராச்சும் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? ஏன் அந்த காலத்துல இன்ஸ்டாகிராம்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி யூஸ் பண்ணாங்களா என்ன? இந்த காலத்துல இன்ஸ்டாகிராம்ல தான் மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். யாரு எந்த ஐடியா தொட்டாலும் அவங்கதான் வராங்க. ஒருத்தர் கூட இல்லைன்னு சொல்லுங்க. அவங்க கேமரால போட்டோ எடுப்பதற்கும் அதனை வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் போடுவதற்கும் இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போடுவதற்கும் தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த மொபைலை. இதெல்லாம் எப்படி? இதெல்லாம் அவங்க போஸ்ட் போட்டா 4 பேர் பாப்பாங்கன்னு இருக்கா? ஏதாவது 4 பேர் பார்த்து லைக் போடுறதுனால அவங்களுக்கு என்ன யூஸ்? ஒரு யூஸும் கிடையாது. ஆனா அதைதான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்ம போஸ்ட் போட்டா 4 பேர் பார்ப்பாங்க, 4 பேர் லைக் போடுவாங்க. இதெல்லாம் செய்றீங்க எல்லாம். ஆனா அதனால என்ன யூஸ்? அதுக்கு பதிலா ஒரு 2 புத்தகத்தை படிச்சாவது அறிவாது மென்மை அடையுங்க. இதெல்லாம் எப்படி சரி நீங்க சொல்லுகிறீர்கள்? இதற்கு சரியான தீர்ப்பை அளிப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். நடுவர் அவர்களே, சரியான தீர்ப்பை அளிக்க வேண்டும் என்று நம்ம ரம்யா போன் நம்ம உண்மையாவே எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. இப்ப அவங்க எதிர்த்து பேசுறதுக்கு அஜயை கூப்பிட்டு வாய்ப்பளித்திருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கு முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் அன்பான நண்பர்களுக்கு இரண்டாம் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்பதை இந்த சமூக சூழல் காட்டுகிறது. அதே மாதிரி இப்போ கூட பாருங்க, நம்ம பெண் பாதுகாப்புல எப்படி சொல்றோம்னா, இப்ப பாருங்க எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. இப்ப எல்லாரும் பெண்களுக்கான சுதந்திரம் இப்ப நிறைய கிடைச்சிருக்கு. அதனாலதான் எல்லாரும் பேசுறாங்க. இப்ப நம்ம நடுவர் கூட ஒரு பெண் மாணவி தானே. அதனால அஜயை எதிர்த்து பேசுவதற்கு நான் நிகிதாவை அழைக்கிறேன். இவங்க வரும்போதே தீப்பொறி பறப்போய் இப்ப எப்படி பேசுறாங்கன்னு பாப்போம். நடுவர் அவர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, வருங்காலத்துங்களாய் அமர்ந்திருக்கும் மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் பேசுறேன். இன்னைக்கு நான் பேச போறது என்ன தெரியுமா? இன்றைய சமுதாய சூழல் மாணவர்களுக்கு நன்மை அளிக்கவில்லை.
7 தூக்கி பள்ளியில் இன்று பயிலும் மாணவிதான் நாளை நாடு காக்கும் தலைவியாய் விலக போகிறாள். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஒரு பொண்ணுதான் நாளைக்கு நாட்டை காக்குற ஒரு தலைவியா நிக்க போறான்னு அர்த்தம். ஆனா இந்த சமுதாய சூழல் அது நடக்குமா? இந்த சமுதாய சூழல் என்ன பண்ணுது? ஒரு சிக்னல் போட்டுருச்சு. என்னன்னா பாலியல் வன்கொடுமையும் கற்பழிப்பும். இதான பெண்களால எப்படிங்க முன்னாடி வர முடியும்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. காலகட்டம் மாறும். அந்த காலகட்டம் மாறப்போ பெண்களும் முன்னேறி வந்தாங்க. ஆனா இது தடுத்துருச்சுங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் பக்கம் போனா 5 வயசு குழந்தை ஆசிஃபா காட்ட குதிரையை காணும் சொல்லி குதிரையை தேட போயிருக்கு. பார்த்தா குதிரை மட்டும் திருப்பி வந்துருச்சு, ஆசிஃபா காணும். பெத்தெடுத்தவங்க அம்மா வயசு எப்படி பதறிக்கும் நினைச்சு பாத்தீங்களா? இந்த சம்பவம் வந்து இந்தியா முழுக்க பரவிச்சு. எங்க அம்மா கூட அந்த பயம் உள்ள வந்துருச்சு. நான் எங்க அம்மா கிட்ட கேட்பேன், இந்த மாதிரி நான் வந்து வெளில போயிட்டு வருவான்ட்டு. எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, இல்ல வேணாம், இப்ப சொசைட்டி சரியில்லை, நீ வெளில போவாத, அண்ணா வருவாங்க, அவங்க கூட போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி பயம் ஒவ்வொரு தாய்மார்கள் மனநிலையும் பதிர்ந்துருச்சுங்க. இது யாராலும் மாத்த முடியாது. இதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? சமுதாய சூழல். ஏன் நடுவர் அவர்கள் உங்க அம்மா தனியா வெளில அனுப்புறாங்களா? அனுப்புறது இல்லையே. பாத்தீங்களா? இப்போ இங்க இருக்க எத்தனை பேர் யாராச்சும் வெளில தனியா அனுப்புவாங்களா? யோசிச்சு பாருங்க. அனுப்ப மாட்டாங்கல்ல. நம்மளே தேவையில்லாம ஆர்கியூ பண்ணி வெளில போய் நம்மளுடைய பிரச்சனையில மாட்டிக்கணுமா? யோசிச்சு பாருங்க. யாரையும் அனுப்புறது இல்லல்ல. நம்ம நாட்டுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்கு, பாரத மாதா. பாரத மாதா, மாதானா அது ஒரு இந்தி வேர்டு. தமிழ்ல வந்து அம்மா சொல்லுவாங்க. அம்மானா என்ன குறிக்குது? பெண் பாலினத்தை குறிக்குது. பெண்கள், இந்த பெண்களுக்கு இந்த நாட்டுல மரியாதை இல்லைன்னா, பாதுகாப்பு மரியாதை இல்ல நாட்டுக்கு, எதுக்குங்க பாரத மாதான்னு பேரு? பேரை மட்டும் வச்சுக்க வேண்டியது பாரத மாதா. ஆனா அதுக்கு நம்ம செயல்படுறது இல்லைங்க. நம்ம யோசிச்சு பார்த்து நடக்கணும். எந்த விஷயத்த பண்ணாலும் இது வந்து பெண்கள் மேலே தவறுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது கிடையாதுங்க. நம்ம வந்து ஒழுங்கா இருந்தாதான் பாக்குற பார்வையும் மாறும், நம்ம மேல இருக்க பார்வையும் மாறும். இந்த பக்கம் கொல்கத்தா சைடு போனா மௌமிதா என்னதான் நல்லா கல்வி கட்டு ஒரு டாக்டர் பல உயிரை காப்பாத்துறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு நைட்டு செமினார் ரூம்ல தூங்க போடுவாங்க, காலை போனமா வெளில வராங்க. என்னதுங்க இது? சமுதாயம் எப்படி கெட்டு போயிருக்கு. இந்த சமுதாய சூழலை எப்படிங்க நன்மளிக்கும்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நடுவர் அவர்களே, நீங்க நல்ல தீர்ப்பு வழங்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்ம நிகிதா அவர்கள் சொன்ன மாதிரி தீபூரியா பெண்கள் பத்தி பேசிட்டாங்க. இப்ப சதீஷ் எப்படி பேசுறாருன்னு பாப்போம். இடமெல்லாம் அரசாலும் ஆதி மொழிகளுக்கு அன்னையாய் திகழ்வது எம்மொழி செம்மொழி செந்தமிழ் மொழி. காற்றின் கீதத்தையும் கவிதையின் சொரூபத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டு தரணியில் பெருமை செல்லும் ஒரு வீரமொழி தமிழ் தாய்மொழி என்று தமிழை கொண்டு என் உரையை நான் தொடங்குகிறேன். இன்றைய சூழலில் சமூகத்தில் சூழல் மாணவர்களுக்கு நன்மைதான் அளிக்கின்றது என்ற தலைப்பில் பேச வந்துள்ளேன். அறிவில் சிறந்த ஆசிரியர்களே, அன்பில் சிறந்த நடுவர் அவர்களே, உலகில் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த அன்பு நண்பனின் வணக்கங்கள். உலகில் எத்தனை உறவுகள் இருந்தாலும் கூட எல்லாருக்கும் நட்பு என்பது ஸ்பெஷல் தான். ஆனா ஒரு ஆபத்துன்னு சொல்லி பாருங்க, அடுத்த நிமிஷம் ஒரு ஆபத்துன்னு சொல்லி பாருங்க, சொந்தக்காரங்க யாருமே வர மாட்டாங்க, நாட்டு போல் தான். ஆனா நட்பு அப்படி இல்லை. நடுராத்திரினா கூட நான் இருக்கேன்னு வருவோம். இதுதான் நட்பு. நட்புலதான் நீ பெரியவன் நான் பெரியவன் என்ற வேறுபாடு கிடையாது. நீ வேற ஜாதி நான் வேற ஜாதி என்ற மதமும் கிடையாது. நாம் என்ற சொல் மட்டுமே இருக்கும். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு விசேஷம் நடக்குதுன்னா அந்த விசேஷத்துக்கு நம்ம அப்பா அம்மாவே கடனை வாங்கி அந்த விசேஷத்தை நடத்துவாங்க. ஆனா நம்ம வீட்டு விசேஷத்துக்கு சொந்தக்காரங்க வந்து நடுவீட்டில் உட்காந்துட்டு இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு குத்தம் சொல்லுவாங்க. ஆனா நண்பனோட வீடை தான் வீடா நினைச்சு எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செய்வான். ஆனா சொந்தக்காரங்க இவ்வளவு குத்தமும் சொல்லிட்டு பந்தியில போய் உட்காந்து குழம்பு ரசம் அப்பளம்னு எல்லாத்தையும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டு போவாங்க. அம்மா நம்மளோட ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும்போது இவன் நல்லவன், இவன் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கோ, அவன் கெட்டவன், அவன் கூட சேராதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நண்பனின் ஏதையா நல்ல நண்பன் கெட்ட நண்பன், நண்பன்னாலே நல்லவன் தான். இவ்வளோ ஏன் நம் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் APJ அப்துல் கலாம் ஐயா கூட தன் உரையை தொடங்கும் போது என் அருமை நண்பர்களே என்றுதான் தொடங்குவார். அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நண்பர்களை பத்தி. நீங்க இவ்வளவு சொல்றீங்களே, பெயர் மகேந்திர சிங் தோனி,
அவர் மகேந்திர சிங் தோனின்னு சொன்னாலே நமக்கு முதல்ல ஞாபகம் வருது அவரோட ஹெலிகாப்டர் ஷாட் தான். ஆனால் அந்த ஹெலிகாப்டர் ஷாட் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்ததா ஒரு ஃப்ரெண்டு தானே, இதை யாராச்சும் மறக்க முடியுமா? வீட்டுக்கிட்ட ஒரு அண்ணன் காலேஜுக்கு போயினார். காலேஜுக்கு போனால எனக்கு காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்தாரு. நானும் இவ்வளோ நைட்டெல்லாம் படித்தேன். ஆனால் எனக்கு எக்ஸாமில் ஒன்று கூட ஞாபகம் வரலடா. ஆனால் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு 20 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தான். அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னார். இதுலேருந்தே தெரில எது தோல் கொடுக்கும் என்று. இப்போது மாணவர்களுக்கு படிப்பு முடித்துவிட்டு பெரிய கவலையாக இருப்பது அவர்களுக்கு வேலை தேடுவதுதான். அவங்களே வேலை இல்லாமல் விஐபியாக சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அவங்க அம்மாவும் என் மகனுக்கு இப்போ வேலை கிடச்சிடும் அப்போ வேலை கிடச்சிடும்னு இருப்பாங்க. ஆனால் அப்பனை பார்த்து சொந்தக்காரங்க வந்து, என்னம்மா உன் பிள்ளை அப்பா படித்து முடித்தான், இன்னுமா அவனுக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்லுவாங்க. சும்மா இருந்த அம்மா அவன் கடுப்பேற்றி தினேஷ் கணேசன் கூப்பிட்டு இருந்த பேரை தண்டச்சோறுன்னு கூப்பிடுவாங்க. இப்போ ஃப்ரெண்டு கேங்கில் யாருக்காச்சும் வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னா அவனே அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு சிபாரிசு பண்ணி அந்த வேலையை வாங்கி கொடுப்பான். ஆனால் அங்கே இருக்கவங்களுக்கே தெரியாது அவன் தான் இந்த வேலையை வாங்கி கொடுத்தாங்க. அவ்வளோ சீக்கிரட்டாக இருக்கும். ஆனால் சொந்தக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு வேலையை வாங்கி கொடுத்துட்டா இவர் தான் மாப்பிள்ளை, ஆனால் இவர் போட்டிருக்க சட்டை எங்குன்னுவாங்க. இந்த சமூக சூழல் மாணவர்களுக்கு நன்மை அளிக்கிறது என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சதீஷ் ரொம்ப அழகா உறவினர்கள் நண்பர்கள் பத்தி பேசினாரு. இப்ப அவரை எதிர்த்து பேசுறதுக்கு ஷகினாவை அழைக்கிறேன். என் முன்னாடி வந்திருக்கும் மாணவர்களுக்கும் சுத்தி நின்றிருக்க டீச்சர்ஸ்க்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கும் எங்க நடுவர் அவர்களுக்கும் என் வணக்கம். இப்ப நான் என்ன பேச போனேன், எங்களுக்கு கொடுத்த டாபிக் வந்து இன்றைய சுற்றுச்சூழல் மாணவர்களுக்கு நன்மை அளிக்கவில்லை. இன்றைய சுற்றுச்சூழல் என்பது மாணவர்கள் நன்மை அளிக்கவே இல்லை என்பதே ஒரு கேள்விக்குறிதாங்க. ஒரு பையன் கெட்டு போதும், அவன் சீரழிஞ்சு போதும், அவன் கூட சிறப்பா பசங்க கிட்டயும் அவங்க பெற்றோர் கிட்டயும் தான் இருக்கு. ஏன்னா இப்போ ஒரு பையன் உங்க அம்மா அப்பா வீட்டுல ரொம்ப அமைதியா நல்ல பையனா வளர்க்குறான்னு வைங்க, ஒரு 10 வயசுக்கு மேல ஆகுது, ஸ்கூல் போறான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்குது, எல்லாருமே ஜாலியா இருக்கான். அப்ப மத்த பசங்க கூட சேர்ந்து அந்த பசங்க என்ன கெட்ட விஷயம் இருக்கும் அந்த பசங்க கத்துப்பான். இவன் கிட்ட இருக்க நல்ல பழத்தை இவன் மறந்துடுவான். அப்ப அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் யாருன்னா அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் அந்த டீச்சர்ஸ்க்கும் தான். இப்ப இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்போ ஒரு பசங்க குரூப்பா உட்காந்துப்பானுங்க, இந்த என்னடா அந்த மிஸ் நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் அடிக்குது திட்டுது, நீ என்னடா அப்படி அமைதியா இருக்கா, நான் அந்த அப்படி மிரட்டி விடுறான்டா, நீ எப்படி அமைதியா உட்காந்துட்டேன்னு கேட்பான். அது நான் சொல்லுவான், ஒரு 10 தடவை பாத்துக்கலாம் உருவாங்க. அப்ப நினைச்சிருப்பான் நம்ம தான் இந்த மிஸ்ஸை ஜெயிச்சுட்டோம், இந்த மிஸ் நம்மளுக்கு ஒரு முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்லை. ஆனா அவனுக்கு தெரியாது, அவன் ஃபெயில் ஆகிற நேரத்துல அவனுக்கு 1-2 மார்க் போட்டு பாஸ் பண்ணி மிஸ் தான் அந்த இடத்துல முதல் இடம் முடிச்சு அந்த பையன் தோத்து போவான். இதுதான் அவனுக்கு தெரியும். ஆனா அவன் நினைச்சிருப்பா நம்ம தான் பெரிய ஆளு. இப்ப நம்ம தம்பி அவர் சொன்னாரு, போன் எடுத்தா போனால நாங்க ரொம்ப படிக்கிறோம், நாங்க அதுதான் யூஸ் பண்றோம், தீயதை தள்ளி வச்சிடறோம்ட்டு. ஆனா இப்ப படிக்கிறீன்னு வைங்க, ஒரு கால் வருது, ஏன் மச்சான் எங்கடா இருக்கு, பக்கத்து கடை பிரியாணி கடை போடுற, வாடா போலாம், நான் படிக்கிறேன்னா நீ ஒருத்தன் சொல்லுவான். ஆனா இவன் வாடா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கா இருக்காங்க போலான்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு சரி வாடா போலாம் சொல்லி அந்த பையன் வாடதான் கெட்டு போவான். இவனுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, இவன் படிச்சு முடிச்சுட்டு வருவான், இவன் படிக்காம வருவான். இதுதான் நான் சொல்ல வரேன். இந்திய சுற்றுச்சூழல் என்பது மாணவர்களுக்கு சுத்தமாக சரி கிடையாது. என் நண்பன் என் வழி அவ்வழி என் வழி எங்க இருக்க கூடாது என்ற கார்த்திகா சொன்னாங்க. அவங்களாலதான் நான் திருந்துறேன். ஏன்னா இப்ப நான் கெட்ட வழிக்கு போறான்னு வைங்க, அந்த வழிக்கு நம்மளும் போய் கெட்டிடக்கூடாது. அவன் கிட்ட இருக்க தீமையை ஒதுக்கிட்டு நம்ம கிட்ட இருக்க நன்மை அவனுக்கு சொல்லி தந்து அவனே நன்மையாகும். இதை சொல்லி தந்த எங்க கார்த்திகா புசுக்கோ என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவன் உங்க ஃப்ரெண்டே தப்பா இப்ப உங்க ஃப்ரெண்டு தப்பான பழகாதீங்க, அவனை ஒதுக்கி வைங்க நான் சொல்றேன். அவன் கூட பழகி அவனை மாத்தணும். இப்ப உங்ககிட்ட நல்ல விஷயத்த அவனுக்கு சொல்லிட்டாங்க, அவங்க கிட்ட தீமையை ஒதுக்கி வைங்க. இப்ப அவனை கத்துக்கொண்டு அவனோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும், உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். இதுதான் என்னோட இது சொல்லி எனக்கு பிடிக்கிற. நன்றி, வணக்கம். இவங்க பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சைடுக்கே தீர்ப்பு கொடுத்துடலாம் போல இருக்கு. ஆனா இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க, அவங்களும் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம். இப்போ நான் பேசுவதற்கு நிதிஷை அழைக்கிறேன். வாழ்க நிரந்தரம், வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே, வானம் மலர்ந்தது அனைத்து மலர்ந்தது வன்மொழி வாழியவே,
ஒன்று, நடுவர் அவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய சமுதாயத்தில் அரசாங்கம் முக்கிய பங்களிக்கிறது. அதில் நல்ல ஆட்சி, நல்ல கட்டமைப்பு, பள்ளி, கல்லூரி வளர்ச்சி போன்ற நல்ல திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் வழங்கும் நல்ல திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. பொதுவாக மாணவர்கள் காலையில் உணவு அருந்த மாட்டார்கள். அதனால் வகுப்பிலேயே தூங்கி ஆசிரியர்களிடம் அடியும் வாங்கி ஜுரமும் வருகிறது. இந்த நோக்கத்தில் கொண்டு வரப்பட்டதுதான் காலை சத்துணவு திட்டம். அது மட்டுமா, மாணவர் செல்வம் வாங்கிய நீங்கள் யாரிடையும் கை கட்டி அடிமையாக கூடாது என்ற நோக்கத்தில் அரசு 1ஆம் முதல் வரும் 8ஆம் வகுப்பு வரை கட்டாய கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்தது. குளிர்பகுதியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு இலவச கம்பளி சட்டையும், 1ஆம் முதல் 5ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இலவச காலணி திட்டமும் கொண்டு வந்தது. மாணவர்களுக்கு பள்ளியில் ஜம்முன்னு உட்கார்ந்து போறதுக்காக அரசு கட்டணமில்லா இலவச பேருந்து திட்டமும் கொண்டு வந்தது. இதையெல்லாம் அரசு எதுக்காக கொண்டு வந்தது? மாணவர்கள் நல்வழிப்பட வேண்டும் என்று கொண்டு வந்தது. நல்ல தீர்ப்பை அளிப்பீங்கன்னு என்று நினைக்கிறேன். நிதிஷை எதிர்த்து பேசுவதற்கு சுஜித்ராவை அழைக்கிறேன். மதிப்பிற்குரிய நடுவர் அவர்களுக்கும் மாணவ கண்மணிகளுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை துவங்குகிறேன். நம்ம நிதிஷ் சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி அரசாங்கம் மாணவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட சலுகைகள் தருதுன்னு. அது என்னமோ காதுக்கு கேட்கறதுக்கு குளிர்ச்சியா தான் இருக்கு. ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம அரசாங்கம் எல்லா மாணவர்களுக்கும் சலுகை போறது இல்லை. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களை வேற மாதிரியும் மெட்ரிக் ஸ்கூல் பசங்களை வேற மாதிரியும் தானே பாக்குறாங்க. சரி, அரசாங்கம் எல்லாருக்கும் சலுகைகளை தருதுன்னே வச்சுப்போம். அப்புறம் ஏன் அரசாங்க பள்ளியில வேலை செய்யற ஆசிரியர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை தூக்கிட்டு மெட்ரிக் பள்ளியில சேர்க்கிறாங்க? இந்த கேள்விக்கு உங்களால பதில் சொல்ல முடியுமா நடுவர் அவர்களே? அது யார்கிட்ட சொன்னாலும் அதுக்கு யாருக்கிட்டயுமே பதில் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாம இன்றைய சமுதாயத்துல தெருவுக்கு தெரு டாஸ்மாக் கடைகள் இருக்கு. அதை ஏங்க இந்த அரசாங்கம் மூட மாட்டேன்றாங்க? ஒருவனுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டம் தான் அவனை டாஸ்மாகோட வாசல்ல கூட்டிட்டு போய் நிக்க வைக்குது. இதுவே டாஸ்மாக் போதைப் பொருள் ஒண்ணு இல்லவே இல்லைன்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்க நடுவர் அவர்களே? தெரியலையேமா. எல்லாம் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் போயிருப்பாங்க. இன்றைய இந்தியால மொத்தம் 60% மேற்பட்ட மாணவர்கள் போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துறாங்க. அதுவும் 5% வேற வருடம் எக்ஸ்ட்ரா வேற ஆகுது. அப்புறம் எப்படி நடுவர் அவர்களே இன்றைய சமுதாய சூழல் மாணவர்களுக்கு நன்மை அளிக்குதுன்னு உங்களால சொல்ல முடியும்? அதனாலதான் இன்றைய சமுதாய சூழல் மாணவர்களுக்கு நன்மை அளிக்கவில்லை என்று சொல்லி என் உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பட்டிமன்றத்துல கலந்துட்டவங்க எல்லாருமே நல்லாவே பேசினாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இவரு சொல்லி இருந்தாரு, இந்த மாதிரி பெற்றோர் அவர்கள் கனிவாவே இருக்கணும், இந்த மாதிரி கண்டிப்பா நடக்கக்கூடாது, ஜாலியா ஃபன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஜாலியா ஃபன்னா இருந்தா நீங்க எல்லாம் படிப்பீங்களா என்ன? அடுத்து இவர்கள் சொன்னாங்க, செல்போன் ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு தான் பயன்படுது. இந்த லாக்டவுன் டைம்ல ஆன்லைன் கிளாஸ்ல ரம்யா சொன்ன மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸ்ல நீங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் மட்டுமா அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு நிறைய சுதந்திரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு நம்ம அஜய் அவர்கள். ஆனா அவங்களை எதிர்த்து பேசினது கீதா ரொம்ப வலிமையா அவங்களோட கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சாங்க. பாலியல் வன்கொடுமைகள் பெண்களை எதிர்த்து ரொம்ப நிறையவே இப்ப ஆயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சதீஷ் அவர்கள் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நட்பு தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஆனா நட்பு எல்லா நட்புமே நல்லதேவா பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம். சகினா சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி மிஸ் அடிச்சிட்டாங்க, மிஸ் என்னடா அடுத்த வாட்டி நான் மிஸ் நல்லா கேக்குறேன் பாருடா அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க நீங்க எல்லாம். அதுக்கப்புறம் நிதிஷ் சொன்னாரு, இந்த மாதிரி சட்டங்கள் அரசாங்கம் நிறைய பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை எதிர்த்து பேசினா சுஜித்ரா சொன்னாங்க, கரெக்ட் தான், சட்டங்கள்லாம் பண்றாங்க தான். ஆனா மாணவர்கள் அந்த சட்டங்கள் எல்லாம் என்ன நீங்க கடைபிடிக்கிறீங்களா?
தீர்ப்பு சொல்லிடலாமா? இன்றைய சமுதாயம் மாணவர்களுக்கு நன்மை அளிக்கிறதா அளிக்கவில்லையா அப்படின்ற இந்த பட்டிமன்றத்துல தீர்ப்பு என்ன அப்படின்னா, இன்றைய சமுதாயம் மாணவர்களுக்கு நன்மை அளிக்கவில்லை அளிக்கவில்லை அளிக்கவில்லை. நன்றி, வணக்கம். Speech. We are going to see about the hidden talent of the student of 10th and 9th. Now I like to call Soumya to tell the speech. இங்கு அமர்ந்திருக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை கூறி தொடங்குகிறேன். என் தலைப்பு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் மாணவர்களின் பங்களிப்பு. சுற்றுச்சூழல் என்றால் என்ன? இயற்கை. இயற்கை என்பது நிலம், நீர், காற்று, வானம், நெருப்பு ஆகிய ஐம்பூதங்களும் கலந்த கலவையாகும். ஆனால் இங்கு என்ன நடக்கின்றது? மரங்களை வெட்டுகிறோம், புவியை வெப்பமாக்குகிறோம், ஓசோனில் ஓட்டை போட்டோம், பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தி நிலம், நீர், காற்று அனைத்தையும் கெடுத்தோம். இதனால் இயற்கை தாய் தன் பொறுமையை இழந்து சூறாவளி, நிலநடுக்கம் என பல வகையான பேரழிவுகளை தருகின்றது. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க, நம் நாட்டின் முதுகெலும்பான விவசாயத்தை அழித்து இயற்கை உணவிற்கு பதிலாக செயற்கை உணவை உண்டு நம் மகிழ்ச்சியை இழந்து நோய்வாய்ப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம் முன்னோர்கள் முன்காலத்தில் இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து இயற்கை உணவுகளை உண்டு மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் 100 வருடத்திற்கு மேல் வாழ்ந்தனர். ஆனால் இக்காலத்தில் உணவே மருந்து என்ற நிலை மாறி மருந்தே உணவு என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். சிறுவர்கள் முதல் பெரியோர்கள் வரை 3 வேளை உணவை உண்கிறார்களோ இல்லையோ 3 வேளை மருந்தை உண்கிறார்கள். முன்காலத்தில் ஊருக்கு ஓர் மருத்துவமனை என்று அங்கங்கு சிறியதாக இருந்தது. ஆனால் இக்காலத்தில் தெருவுக்கு ஒரு மருத்துவமனை, அதுவும் 5 அடுக்கு, 10 அடுக்கு, 15 அடுக்கு என அடுக்கடுக்காக இருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் காரணம் யார்? மக்களாகிய நாமல் தான். இதையெல்லாம் தடுப்பதற்கு மாணவர்களின் பங்களிப்பு என்னவென்றால், காற்றின் மாசுகளை தடுக்க நாம் அனைவரும் நம்மால் முடிந்த இயற்கை காற்றை சுத்தப்படுத்துவதற்கு மரக்கன்றுகளை நட வேண்டும். மண் என்பது பொன் போன்றது. அதை பாதுகாக்க நாம் அனைவரும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். இதை கடைபிடித்தாலே போதும், நம் நாடும் நம் வளம் நிறைந்த மக்களும் நலமாக இருக்கலாம். இயற்கையை பாதுகாப்போம், இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து வாழ்வோம், நம் வருங்கால தலைமுறையினரை மகிழ்ச்சியாக வாழ வைக்க வழிவகுப்போம். வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். அன்பு என்பது சிறந்த பரிசு. அதை கொடுத்தாலும் பெற்றாலும் சந்தோஷமே. இன்று எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு நேருவின் அன்பு பற்றிய கவிதை. மனிதருள் மாணிக்கமே, ஆசிய ஜோதியே, எங்கள் நேரு மாமாவே, உமக்கு எங்கள் சிறம் தாழ்ந்த வணக்கம். தேசத்தந்தை காந்தி மகன் பெற்றெடுத்த மாணிக்கமே, உமக்கு தான் எங்கள் மீது எத்தனை பிரியம், எத்தனை அன்பு. நீங்கள் சொன்ன ஒரு கவிதையை என் மனதில் நீங்க இடம் பிடித்துள்ளது. மனதில் எத்தனை துயரங்கள் இருந்தாலும் அதை மறக்க செய்யும் ஒரே மருந்து குழந்தைகளின் சிரிப்பு என்றாயே. வெள்ளை மனம் கொண்டவரே, குழந்தைகள் மனம் வென்றவரே, நாட்டுக்காக உழைத்தவரே, சுதந்திர வீரரே, காந்தியின் நம்பிக்கைக்கு உரியவரே, முதல் பிரதமராகி நாட்டை அலங்கரித்து பார்த்தாயே, தன் தலைமுறையே நாட்டுக்காக அர்ப்பணித்தாயே. நாமும் நேரு ஐயா போன்று நேர்மையாக இருந்து நேர்பாதையில் சென்றால் வாழ்வில் பல உள்ளங்களை நீங்க இடம் பிடிக்கலாம். யாருக்காவது தெரியுமா யாரே நேரு ஐயாவை ரோஜா ராஜா என்று அழைக்கிறோம் என்று? ஏனென்றால் அவர் ரோஜா மலரை மார்பில் கொண்டவர், மலரை போன்ற மனமும் கொண்டவர். நேரு ஐயா நேசம் கொண்ட எங்கள் ஐயா, ரோஜா மீது நேசமும் எங்கள் மீது பாசமும் நாட்டுக்காக நித்தமும் கொண்டுள்ள ஐயா. பேச வாய்ப்பளித்து பேசவிட்டு அமைதி காத்த அத்துணை பேரையும் சிறந்தாழ்ந்து வழங்குவதே நல்ல பழக்கம். அதுவே எனது வழக்கம். பேசி முடிக்கிறேன். வணக்கம். ஆனை
அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். என் பெயர் ரூபேஷ். நான் 9ஆம் வகுப்பு இ பிரிவில் படிக்கின்றேன். முதலில் அனைவருக்கும் இனிய குழந்தை தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று நான் உன் பார்வையில் அமைதி என்னும் தலைப்பில் கவிதையை கூற வந்துள்ளேன். இரவின் இருளில் வரும் நிலவு ஒளித்தரும் குளிர் காற்று அமைதி, பகலில் கதிரவனும் அழகிய வண்ண உலகமும் தருவது அமைதி. தன் அறிவாற்றலை மற்றவர்களின் மனம் கோணாமல் தடுக்கும் பேதையின் அமைதி. தாய் தந்தை வயதில் மூத்தோர்களின் முன் நாங்கள் தரும் மரியாதை அன்பு அமைதி. பார்க்கும் இடமெல்லாம் அன்பு பரிமாறும் அனைத்தும் என் பார்வையில் அமைதி. பார்க்கும் இடமெல்லாம் அன்பு பரிமாறும் அனைத்தும் என் பார்வையில் அமைதி. வாய்ப்பு கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து என் கவிதையை முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இன்று நேரு மாமாவின் பிறந்த நாள், குழந்தைகளின் சிறந்த நாள். அவர் சட்டையில் மிளிரும் அழகாய் ரோஜா, அவரே குழந்தைகள் மனதை ஆளும் ராஜா. பாரத முதல் பிரதம வரை அவரே, அவர் பிரதான திட்டம் குழந்தைகளின் நன்மை. நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய நன்றி. Skit. Now the students of standard 10 and 9 is going to play and skit about children's skit. நேத்து ஏன்டா ஸ்கூலுக்கு வரல? மிஸ் சொல்லுப்பா. எங்க பாட்டி வயசுக்கு வந்துட்டாங்க மிஸ். பாட்டி வயசுக்கு வந்துட்டாங்களா? பாட்டி எப்ப வயசுக்கு வருவாங்க? மிஸ் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த வயசுக்கு இல்ல மிஸ், எங்க பாட்டி சாகுற வயசுக்கு வந்துட்டாங்க மிஸ். ஏன் அதை டைரக்டா சொல்ல மாட்டியா? ட்விஸ்ட் வச்சு தான் சொல்லுவியா? கம் கை கம். நீங்களா? மிஸ் நேத்து ஸ்கூல் லீவு? மிஸ் நேத்து நான் ஸ்கூலுக்கு வரேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நக்கலா பேசுறேன்? நான் என்ன மிஸ் நக்கலா பேசுறேன்? நக்கலா தான் மிஸ் பேசுறேன். பாருடா கை காட்டுறா. ஆமா, இவரு சுதந்திர தினத்துக்கு சுவிட்சர்லாந்துல இருந்து சிறப்பு விருந்தினரா வந்திருக்காரு. ஏர்போர்ட்ல நின்று கையை காட்டுற மாதிரி. கையை நீட்டுறா. மிஸ் எங்க அப்பா எந்த பொருளுக்கும் யார்கிட்டயும் கை நீட்ட கூட சொல்லிடுறாரு மிஸ். சொல்லிட்டே இருக்க, கையை நீட்டுறா. நேற்று வச்ச டெஸ்ட்ல எல்லாரும் ரொம்ப கேவலமா எழுதிருக்கீங்க. வந்து பேப்பரை வாங்கிட்டு போங்க. கனிமொழி, தேன்மொழி, மகாலட்சுமி, சூப்பர்மா. இது தடவை நீ 100 மார்க்ஸ். ஜீவன் மிஸ் சட்டமா? ஆமா, இந்த மார்க் எடுத்துட்டு சட்டமா. கார்த்திக், கௌதம், மிஸ் மிஸ் ஒரு 2 மார்க் போடலாமே மிஸ்? எதுக்கு 2 மார்க் போடணும்? மிஸ் மிஸ் கஷ்டப்பட்டு எழுதிருக்க மிஸ், ஒரு 2 மார்க் போடுங்க மிஸ். ஓ, சூரிய குடும்பத்தை பத்தி எழுதிருக்கியா? எங்க படி பார்க்கலாம். சூரிய குடும்பம் என்பது ஒரு பெரிய குடும்பம். அவற்றை பற்றி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது. மேலும் எனக்கே கொஞ்சம் தான் தெரியும். சூரியனோட அப்பா ரொம்ப கோபக்காரர், ஆனா நல்லவர். மேலும் இதெல்லாம் திருக்குறள் படிக்காததுனாலதான் ஃபெயில் ஆகுது. இங்க வாங்க, இதை படி. படிக்கிறேன். கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தவ.
இந்த கிளாஸ்ல நீ ஒருத்தி மட்டும்தான் அறிவா இருக்க. சரி, இன்னைக்கு ஸ்கூல் முடிஞ்சது, எல்லாரும் ஒழுங்கா வீட்டுக்கு போயிட்டு வீட்டு பாடத்தை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். இங்கிலீஷ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, நம்ம தூக்கிங்கப்பா. Today topic is photosynthesis. Photosynthesis is a define photosynthesis. Good morning, students. Good morning. It is. யாருக்கு பேசிட்டே இருக்காங்க? It's okay, fun. அங்க என்ன சாப்பிடுறது? யார் சாப்பிடுறது? நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Get out of my class. ஸ்ரீராம், வெளியே நிக்க வச்சு பேசிட்டே இருக்கல. மேம், நீங்க சாக்லேட் தர போறீங்களா? GK questions. Let's begin the fun trivia time. Start பண்ணலாமா? Amaran movie is the real life story of which soldier?
Which Tamil song got Oscar Award in the year of 2023? Correct. That's a not good day. Correct. Super. The science fictional and thriller movie, recent movie of Thalapathy Vijay. Who is called the first citizen of India? How many sides does the decagon have? Answer 10 sides. Which is the main gas that makes up the Earth atmosphere? Hydrogen. Correct answer. Answer nitrogen. The concept of gravity was discovered by which famous physicist? Correct answer. Answer is Isaac Newton. Thank you. Okay, children, have you enjoyed this program? Yes. Okay, once again, happy Children's Day. Okay, next program. எதுவுமே கத்துக்கல, நம்ம எதுவுமே கத்துக்கவே வரல, என்ஜாய் பண்ண மட்டும்தான் வரும். அப்படிதானே? ஒரு ஸ்கிட் போட்டாங்க பாத்தீங்க. ஸோ எல்லாரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்க. என்ன பேஸ்ல அவங்க ஸ்கிட் போட்டாங்க? 90s எப்படி இருந்தாங்க, 2000 இப்போதுல இருக்கிற இதுல எப்படி இருக்காங்க கிட்ஸ்? என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? அதுல எப்படி இருக்கு? அந்த ஜெனரேஷன் எப்படி மாறி இருக்கு? ஜெனரேஷன் மாறும்போது என்ன மாதிரி குவாலிட்டிஸ் மாறி இருக்கு? ரெஸ்பெக்ட், பேசிக் ரெஸ்பெக்ட் இல்ல, ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கல. அதுதானே? ஆமாவா இல்லையா? அது ஒத்துக்க மாட்டோம். ஃபன் பண்ணுவோம், எல்லாமே பேசுவோம், சிரிப்போம், ஆனா திங்க் பண்ண மாட்டோம். ஏன் இப்படி கொண்டு வந்தாங்க? ஜாலியா இருக்கணும், ஓகே, ஜாலி மூடுக்கு ஜாலி தான், ஓகே. ஆனா அதுல நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம், என்ன நம்ம எடுத்துக்கணும், அதை மட்டும் நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணவே முடியாது. என்னடா மிஸ் எப்ப பார்த்தாலும் அட்வைஸ் பண்றாங்க, போர் அடிக்கிறாங்க, அப்படி மட்டும் தான் ஃபீல் ஆகும். பட் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட், ஏதாவது ஒரு நடக்குதுன்னா அதுல என்ன நல்ல விஷயம் இருக்கு, நல்ல கெட்ட விஷயம் என்ன இருக்குன்னு யோசிக்கணும். சிரிக்கிறது செகண்ட் மோட்டோ, சரிதா? சோ என்ன பேசிக்கா அங்க என்ன இல்ல, ஒரு டீச்சர்ஸ்க்குரிய ரெஸ்பெக்ட் ரெண்டு ஜெனரேஷன்லயும் கொடுக்கல. ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனையாவது கொஞ்சமாவது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க அவங்களுடைய லைஃப்க்கு ஸ்டடீஸ்ல. ஆனா செகண்ட் ஜெனரேஷன், வர்ற ஜெனரேஷன் ஸ்டடீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதே இல்லை. முதல்ல மரியாதை அது கொடுக்கறதே கிடையாது. எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? அந்த ரெஸ்பெக்ட் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? நீ கொடுத்தா இன்னொருத்தர் உனக்கு கொடுப்பான், உங்ககிட்ட இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ என்ன சொல்லணும், இப்ப இருக்கிறது ஸ்டடீஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, முதல்ல மரியாதை கொடுக்கணும். யாரா இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி, சின்னவங்களா இருந்தாலும் சரி, கிவ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபர்ஸ்ட். சோ அது நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தள்ளி போயிட்டே இருக்கு. எல்லாமே ஜாலி கிடையாது. இப்ப இருக்கிற 10th ஸ்டாண்டர்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த சில்ட்ரன்ஸ் டேக்கு இங்க நீங்க இருக்க மாட்டீங்க, வேற ஸ்கூல்ல போவீங்க. ஆனா வேற ஸ்கூல்ல இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க, டான் பாஸ்கோல இருந்து வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்க, அவ்வளோ டிசிப்ளினா இருந்தாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட். அதுதான் நீங்க கொடுக்குற ஸ்கூலுக்கு பெரிய கிஃப்ட், பெரிய பெரிய கிஃப்ட் அது மட்டும்தான். ஸோ இங்க இருந்து இந்த ஜேர்னி நீ சின்ன வயசுல இருந்து இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்ப, எல்கேஜில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்ப. இந்த ஸ்கூல்ல நீ என்ன கத்துக்கிற, அதுக்குதான் உனக்கு ப்ராப்ளம் மாதிரி கீழே நோட் கொடுத்துருக்கோம். ஆனா எத்தனை பேர் நோட்டீஸ் பண்ணீங்க தெரியாது. ஸோ ஸ்கூல் சைட்ல நீங்க பங்க்சுவலா இருக்கணும், லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனா இருக்கணும், பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், ஆனர் மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், முதல்ல ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அதை மட்டும் மறந்துடக்கூடாது. இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்றதே அதுதான், பசங்க எங்களை மதிக்கிறதே இல்லை, பேசுறது கூட அவங்களுடைய நல்ல பேச்சே கிடையாது, இக்னோர் பண்ணி பேசுறாங்க. ஸோ நமக்கு எல்லாமே தெரியும்ன்றது யோசிக்கிறத விட நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் யோசிக்கணும். புரியுதா சில்ட்ரன்? ஸோ எல்லாருக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடு, நீ உனக்குரிய ரெஸ்பெக்ட் தானா உன்னை தேடி வரும். ஸோ இதுதான் நீ சில்ட்ரன்ஸ் டேல கத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன் புரியுதா? பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், ஃபன்னா இருக்கணும், நல்லா ஹாப்பியா இருக்கணும்.
நம்ம கிட்ட இருந்த ஹாப்பி நம்ம கிட்ட இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த ஹாப்பினஸும் அவங்களும் ஃபுல்ஃபில்லா இருக்கணும்னா நம்ம பேசுற பேச்சு, நம்ம பேசுற நடத்தை, நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளால அவங்க எவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்காங்க, எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க, முதல்ல உன்னை பத்தி நீ சிந்திக்கணும். அப்புறம் தான் மற்றவங்க மேல இருக்கிற தப்பை வந்து நம்ம வந்து சுட்டி காட்டணும். எடுத்தோடனே அவன் பண்ணா, நீங்க சொல்ற ஒரே வேர்டு ஏதாவது நான் அவனை கேட்டேன்னா அவன் தான் மிஸ் பண்ணான், நான் பண்ணல. நீ என்ன பண்ணன்றது முதல்ல நீ யோசிக்கவே மறந்துடுற. ஏன் நமக்கு இந்த மாதிரி வருது அப்படின்றது யோசிக்க மாட்டேங்குது. முதல்ல உன்னை பத்தி யோசி, அப்புறமா மற்றவங்க தப்பை பத்தி, மற்றவங்க மேல இருக்கிற குறைகளை பத்தி நிறைய பேசணும். ஏன்னா நம்ம மாத்திக்கலன்னு வச்சுக்கேன், மற்றவங்களை மாத்திக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் நமக்கு இல்லவே இல்லை. ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ முதல்ல பேரண்ட்ஸை மதிக்க கற்றுக்கோங்க, டீச்சர்ஸை மதிக்க கற்றுக்கோங்க. உங்களுடைய ஃபன் வந்து எல்லாமே ஒரு லிமிட் இருக்கு. அது பியாண்ட் த லிமிட் தாண்டும் போது அவங்க மனசு கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மனசு கஷ்டம் உங்களுக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கும், பின்னாடி கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ இங்க இருக்கிற போற ஒவ்வொரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டும் வெளியில போகும்போது இந்த டான் பாஸ்கோ ஸ்கூல் இவ்வளோ ரெஸ்பெக்டான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை இந்த ஜெனரேஷன்ல கொடுத்துருக்காங்கன்ற ஒரு ஹாப்பினஸ் தான் இங்க இருக்கிற டான் பாஸ்கோ ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ்க்கும் நம்ம கரஸ்பாண்டன்ட்டுக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய மரியாதை. புரியுதா? ஸோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணணும், யாரையும் கஷ்டப்படுத்தி பேசாது. Understood? Once again, happy Children's Day, children.